Marhum Haji Asmani binti Haji Sabi Asusal marhum Ubaidillah bin Taib Asusal marhum Haji Gojali bin Haji Madali Asusal marhum Muhammad bin Aib Asusal marhum Halibah binti Ali Asusal marhum Masnin bin Asman Asusal marhum Mala binti Muhammad Asusal marhum Haji Asmad bin Haji Jinni bin Ilham Uzan marhum bihaqi almarhum bihaqi bin Haji Asmad Asusal marhum dikait Asusal marhum Suryadi bin Bakir Asusal marhum Marmala binti Raisan Asusal marhum Udin bin Bakir Asusal marhum Marwani binti Bakir Asusal marhum Sarwani bin Bakir Asusal marhum Mujahidin bin Najib bin Polan Asusal marhum Asusal marhum Asmat bin Domel Asusal marhum Uja bin Sating Suma jamil kubur min amsi minna wal musawwal muslimat wal minina wal minat sayyidil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله وإلا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يحيطون ما هو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أمرنا ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت ولا ما اكتسبت ربنا لا تجعلنا إن أسئنا أعطانا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ولا تقتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واستغفر الله العظيم
لي وله وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي وله وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات عبد ذكر ولا من لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها لا نموت بها ورسول الله تعالى ونجنا من ورحمتنا والكرام إن الله يا ربي بالمصطفى بلل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد كونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم صفا للمقام نبينا أمير لا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمين والحبيب
الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأقوال مقتحم يا رب بالمصطفى وللوقاصدنا Mawadaya wajhal karami Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Halaman 73 bacaan wal maqalatus sadisata asyarata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala al imam muallif rahimallahu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi lana iyyakum fid dharain. Amin Allahumma amin. Sekalian saudaraku, orang tuaku, ibuku yang hadir majlis yang mulia Mushola Siddiq, kembali kita sambung taklim kita untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dalam agama Islam, khususnya meningkatkan kualitas keimanan takwa kita dengan hadir majlis ilmu. Hiduplah hati kita yang pada mati, sehingga dengan ilmu yang kita dapat, ilmu agama khususnya, segala amal ibadah kita yang wajib, yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala. Amin Allahumma amin. Maqalatus sadisata asyarah, pelajaran sudah sampai kepada 16 pasal. Pasal 16 maqalah. An Sulaiman Daroni, dari seorang ulama besar, seorang aulia illah, namanya Sulaiman Ad-Daroni Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Dia wadaron qaryah min Qurodamsik. Dia kampungnya sekitar, ya, di antara kampung dia negara Damsik, Syria. Kalau sekarang Syria, dulu Damaskus. Ya, umurnya mata sanata qomsata asara wa mi'atain. Ya, dia meninggal umur tahun 215 Hijriah. Berarti masih ketemu para ulama-ulama, ya, para imam-imam yang ketemu sahabat Nabi. Ya, baru 200-an setelah Nabi meninggal. Namanya Sulaiman Ad-Daroni. Nah, ini mudah-mudahan menjadi momentum buat kita. Jangan sampai kita putus asa pada Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha pengampun, yang maha penyayang. Ya. Yang ampunannya luas, bagaikan samudra, lautan yang lebih luas lagi. Itu secara tamsiliannya begitu. Jadi annahu, bahwasanya Abi Sulaiman Ad-Daroni berkata fil munajati, di dalam munajat, ya, ma Allah. Ini yang mati tahun 215. Dia munajat ma Allah, diminta ampun begini. Ilahi antolabtani bizanbi la tolabbataka bi afika. Ya, dia berdialog sama Allah. Ya Allah, sungguhnya kalau engkau nuntut dosa, saya berdosa. Aku juga, ya Allah, sebagai hamba pengen nuntut sama kamu dengan ampunan kamu. Tuh. Engkau tuntut aku berdosa kepada kamu, kepada engkau, ya Allah. Aku juga menuntut kepada engkau, ya Allah. Kapan katanya engkau bersifat khopar, bersifat ampun, bersifat tawab, ampunan yang luas.
yang Kau Maha Pengampun kalau hamba minta ampun gitu. Ya. Nah, artinya apa? Kita nggak boleh putus asa. Jangan minder. Jangan pakai ngomong kelanjuran. Biarin kelanjuran gua bandel, gua mau ngapain aja, gua kagak sembahyang, gua bandel. Siapa tahu dengan gua bandel nanti malaikat kekeselan, gua dilemparin ke neraka keliwat. Wah, emang solokan. Nggak boleh gitu. Walaupun dosa kita banyak berlimpang-limpang di bumi ini antara langit dan bumi, kalau kita minta ampun pasti diampuni oleh Allah Subhanahu taala. Ya cuman udah selusurin amal-amal soleh di segala bidang. Jangan cuma ngomong doang, taubat, ampunin ya Allah, dan ngaji kagak, sembahyang kagak. Jangan. Jalanin amal solehnya dalam rangka kita taubat kepada Allah Subhanahu taala. Itu. Nah, ini merupakan salah satu momentum buat kita ambil pelajaran buat kita. Jadi kalau Allah nuntut dosa kepada kita, kita juga menuntut ampunan kepada Allah. Karena Allah ampunannya maha luas tuh. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah ya Tuhanku, Mustafa dengan Engkau pilih nabimu, waghfirli ya wasi al karomi, Muhammad, ampunilah dosaku ya Allah yang dulu-dulu, ya wasi al karomi, ya Allah ampunanmu luas, ampanmu lebih, ya gitu. Ya itu ya Rabbi bil dibikin nazoman sama ulama kita Ibnu Athaillah dalam kitab burdanya. Tujuannya supaya kita apa? Rada husuk kalau pakai begitu doa. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana Muhammada ya wasi'al karami. Ya. Ya dosa kita yang lalu-lalu ya Allah ampunin dengan nabimu Muhammad yang Kau pilih. Kau ya Allah maha luas ampunanmu. Itu baca tuh kalau mau tidur 21 kali ya Rabbi bil Mustafa gitu. Lu kalau mau tidur ngeliat HP apa baca ya Rabbi bil? Ya, udah ampun, ntar bok-bok kita mati, kita udah diampunin, kita punya apa? Dosa. Ya siapa tahu, iya, kita keterusan napas kita nggak pulang. Ya, baca tuh. Ya Rabbi bil Mustafa walil maqasidana waghfir lana mamado, ampunin ya Allah dosaku mamado yang dulu-dulu. Ya wasi'al karami, ya Allah Engkau maha pengampun, maha luas. Ya ampunan kamu itu. Yang penting terbingkai dalam dada kita. Iman gak copot, Islam gak copot. Ya, kalau kita masih ada iman, masih ada Islam. Andai kata kita sebagai tobianya manusia emang tukang dosa, lantas dosa kita menjadi keadilan Allah, kita dicelep dulu di neraka, ya kagak apa-apa. Tapi nanti kita dibalikin lagi ke dalam surga. Kalau orang yang imannya masih ada, lain yang imannya udah lopos, udah murtad, ya itu nggak bakalan dibalikin lagi ke surga. Direndam aja udah di sono, ya di kebun karet, ya. Nah gitu ya. Nah ini untuk meningkatkan kualitas kesadaran kita bahwa kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu taala. Li'anna maghfirataka awsa'u min dzunubihi. Kenapa ya Allah aku nuntut ampunanmu? Aku nuntut maafmu karena ampunanmu itu lebih luas daripada dosaku. Dosaku diistilahkan ludah. Ampunan Kau ya Allah diistilahkan laut, samudra. Ludah kalau kita berludah di pinggir pitung itu, di Celincing, di lautan Celincing, nggak ada apa-apanya ludah kita.
Nggak ada. Nah itu luasnya begitu ampunan Allah. Dosa kita segede-gedenya dosa bagikan kayak ludah. Coba dah. Besok lu praktekin, lu jalan sono ke pinggir laut Bang Pitung, lu beludah. Kelihatan gak ludah lu di laut? Kagak. Kenapa? Karena laut itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Maka nggak boleh apa? Nggak boleh putus asa. Terusin aja udah. Terusin aja udah. Apa yang Allah suruh kerjain aja udah. Dosa yang dulu-dulu udah nanti bakal diampunin oleh Allah Subhanahu taala. Karena Allah ampunannya maha luas tuh. Ya. Wala in talabtani bibuhli, dan sungguhnya jika engkau menuntut kepada aku dengan kebahilan, biman il wajibi, dengan menahan yang wajib, man isyaili, atau menahan pada yang minta, mimma padula indi, dari perkara yang lebih pada diriku. Apa kata si Sulaiman Ad-Darani? La tolab la tolbunaka la tolbun banaka bisahoika. Saya menuntut kepada engkau ya Allah dengan sifat kemurahanmu, dengan sifat kedermawananmu tuh, ya. Karena Allah bersifat Rahman dan Rahim tuh. Iya. Rahman Rahim. Rahman sifat Allah yang secara umum lebih ablah minar Rahim, lebih umum daripada Rahim. Kena sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa taala bakal kebanyakan di dunia doang. Semua orang dapat kasih sayang, walaupun dia kafir, walaupun dia enggak sholat, walaupun dia bandel sama Tuhan, tetap dia akan dikasih rezeki, tetap dia akan dikasih mata, tetap dia akan dikasih napas. Ya itu namanya sifat Rahman secara umum. Tapi kalau udah dihadapi dengan sifat Rahimnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah, ya, maka itu buat khusus orang yang beriman doang. Jadi yang beriman, yang ibadat, itu dia mendapat dua Rahman. Ada Rahman, ada Rahim. Rahman di dunia dia dikasih keanugerahan Allah, cukup keduniaannya, sehatnya, sebagainya. Ya, nanti khususnya sifat Rahimnya Allah, orang yang beriman dimasukin surga-nya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman tidak dimasukin surga karena dia udah dapat apa? Rahman waktu di dunia, dikasih sehat. Malah kayaan dia punya PT, kita kerja sama dia. Oh masuk tuh ya. Iya, dikasih itu sifat Rahman doang. Besok di akhirat dia kagak dapat. Nah kalau abang-abang nih pompo yang hadir dapat dua, dapat Rahman, dapat Rahim tuh. Iya. Di dunia dapat juga, di akhirat dapat juga. Nah ini namanya dituntut sifat kedermawanannya Allah. Ya, oleh kita. Karena Allah Maha apa? Maha Rahman, Maha Rahim tuh. Itu deh. Nah, itu begitu aja dah, pakai bahasa kita aja. Nah, kalau nggak bisa pakai bahasa Arabnya, pakai ilahi nggak begitu, udah ngomong aja buat Tuhan. Ya Allah, malam kita habis tahajud atau habis sholat. Ya Allah, emang dosaku banyak ya Allah. Kalau engkau tuntut dosaku ya Allah, aku juga menuntut ya Allah dengan ampunanmu ya Allah. Gitu. Ya, kita tuntut ampunan Allah Subhanahu wa taala yang katanya Allah Maha Pengampun tuh. Jadi ampuni dosa kita tuh. Ya. Nah, ini kesimpulan pembahasan pengajian kita. Kita tidak boleh putus asa. Walaupun tadinya masih mudanya kita bandel. Tinggal seperapat kita punya umur, kita ngaton sama Allah. Kalau ngaton sama Allah bagaimana ada ngaton sama Allah? Ngaton sama Allah ya kita ngaji. Ya pokoknya beramal soleh dah segala bidang. Ya, yang sholat itu namanya ngaton kita sama Allah. Ya, kalau kita ngaton sama Allah diapain? Dimaafin. Ya. Wala in adkhaltanin nar la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuka.
Kata Sulaiman Daroni, ini taklim, pelajaran buat kita supaya kita bisa tiru apa munajatnya Sulaiman Daroni. Dan sungguhnya jika engkau masukin aku ke dalam neraka ya Allah, niscaya aku memberitahu kepada ahli neraka bahwa sungguhnya aku cinta kepadamu. Tuh, bebasin dia. Dia cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, cara kita jangan sampai putus asa sama Allah Subhanahu ta'ala tuh ya. Wal maqalatu sabi'ata asarotah, dan maqalah yang ke-17, kila dikatakan as'adun nasi mallahu qalbun alimun, orang yang paling bahagia besok manusia ialah orang yang mempunyai hati yang mengetahui. Mengetahui apa? Bi annahu ta'ala mau fi aimaudin kana. Dia tahu dirinya dari mana dan mau kemana. Nah ini orang yang baik bahagia. Nih kita dari mana nih? Mau kemana nih kita? Ayo dah. Ini kita udah ada di dunia ini, besok mau kemana ini kita? Ada. Nah kita tahu kalau kita besok maka pulang ke kampung, mestinya kita harus punya bekal. Coba dah abang-abangku, kali banyak saudara-saudara saya ini yang dari orang Surabaya, yang orang dari Jawa Timur datang merantau ke Jakarta. Dia itu kalau malas udah ngontrak, malas kagak dapat apa-apa. Ntar pulang bagaimana ke Surabaya? Ayo. Nah begitu juga kita di dunia ini. Kalau malas besok kita pulang. Mana jauh-jauh deket lagi. Cuma di kuburan Buni kagak pulang-pulang. Iya. Sampai kuburan Buni sih deket, tapi kebalik-balik. Kebalik jauh. Mana ongkosnya tuh? Coba dah. Ayo dah besok abang dari Surabaya kemarin ke Jakarta mau ngapain kalau malas? Ya mesti rajin kita kerja, sekagak-kagaknya kita usaha. Kita kumpulin bekal bakal balik kampung ke Surabaya. Setidak-tidaknya kita ngirimin supaya dibikinin tempat tinggal. Besok kita pulang ada punya rumah. Lah ini kita besok mau pulang kampung setidak-tidaknya ngirimin. Biar kita pulang besok ada tempat tinggal, rumah kita sono yang namanya surga. Kirimin, sholat itu namanya ngirimin. Sama malaikat, dari sono dibikinin rumah sama malaikat, pahala sholat kita, pahala ngaji kita. Ya. Maka Nabi waktu pulang Mi'raj, ya, Nabi lihat ada kuli di sono lagi pada nganggur, pada duduk-duduk. Ditanya sama Nabi, lah lu ngapain pada duduk-duduk? Mengapa itu rumah bangkrut begitu? Kalau jadi, apa kata orang tuh? Kata orang yang duduk-duduk, ya udah kagak ngirim, bakal beli materialnya udah nggak dikirimin. Oh, nggak dikirim-kirimin. Oh gitu. Tadi selidik-selidik sama Nabi, orangnya udah berhenti sembahyang, berhenti ngaji, lah nggak dikirimin, lah kagak dibikinin sama malaikat. Iya. Nah ini gue rumah lu berasa tuh banyak bangkrut ini. Ya, tapi mulai sini udah mulai ngirim ini lo ya. Mudah-mudahan aja nih kirim. Udah mulai ngirim tuh, gitu. Ya. Wa badanun sabirun. Ya. Kita mempunyai badan yang sabar. Ya, kita jadikan momentum badan kita sabar untuk melakukan taat. Karena taat kepada Allah, masya Allah, pahit, segen. Apalagi kalau subuh, deh, hujan gerimis-gerimis, ya, udah speaker krotok-krotok, bangun lu sendiri, kata gitu, ya, iya, berat. Tapi pahalanya bukan main. Sholat subuh berjamaah tuh pahalanya kayak orang sembahyang sunat semalaman. Malaman suntuk lu sholat itu. Dua rakaat subuh. Kalau berjamaah. Ya bayangin. Lu kuat lu sembahyang semalaman suntuk. Sunat. Kagak lu. Terawih aja lu main ke kolam mulu. Dikit-dikit kencing. Sampai orang udah witir masih kencing aja lu. Ya. Nah, tapi kita sembahyang subuh 2 rakaat, pahalanya kayak orang sembahyang sunat semalam berat, masya Allah tuh. Ya, wal maroj, dan celaan orang, apalagi jalan ngaji udah tua,
Itu ada aja tuh kelemang-keleming tuh tetangga kita, saudara kita. Udah tua pada ngaji, emang kemarin lu kemana? Kata gitu. Iya tuh kata gitu. Iya, kalau lu denger, gua dulu masih muda gua ngaji, gua nyawa mulu, gua mencokin mulu. Sekarang udah kagak nyawa nih gua mengaji. Ini gitu ya. Iya tuh ada aja. Hal itu yang membuat kita kalau kurang-kurang apa? Kalau kurang-kurang sabar dalam menempuh jalan ridho Allah Subhanahu. Emang berat kalau kita kagak sabarin, rugi kita sendiri. Rugi sendiri kita. Siapa yang menguntungkan kita? Amal ibadah yang menguntungkan kita, bukan buat orang lain. Juga bukan buat Allah. Kalau kita ibadat, kita ngaji, Allah juga nggak ngambil untung dari kita. Kalau kita nggak sholat, kita nggak ngaji, Allah juga nggak ngambil kerugian dari kita. Semuanya buat kita semua. Karena Allah Maha Suci dari mengambil keuntungan daripada umatnya. Ya Allah. Ya gitu tuh. Jadi buat kita. Ya mari. Nah makanya ini orang yang paling berbahagia di dunia. Orang yang tahu dirinya dari mana mau ke mana. Hidup bakal apa dan untuk apa. Nah ya. Wa qanaatun. Disuruh rela redo. Bima yahdillah bima piyadillah. Dengan apa yang berada di tangan Allah. Maksudnya dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan irodatnya kita harus rela, ya harus rela. Kenapa? Karena bagian Allah kepada kita yang enak yang kagak enak itu semua merupakan salah satu cobaan, ujian. Jadi cobaan itu bukan miskin aja, bukan sakit aja, sehat juga cobaan, kaya juga cobaan dari Allah. Ya, apa cahaya kalau kita sehat, udah punya cobaannya, ya. Kita menjadi orang bersyukur apa kagak dikasih sehat? Kemana tuh kesehatan dibawa? Itu kan satu apa? Ujian. Nah sekarang dikasih sakit umpamanya. Ya, nah itu dikasih apa? Itu cobaan juga. Disuruh sabar tuh. Sama. Cuman kan orang langka. Yang dikasih banyak duit kata, waduh gua lagi dicoba ini duit gua banyak banget. Langka yang begitu. Padahal itu coba itu. Ya. Tergiliran kontrakan kosong aja baru ngomong coba ini gua kontrakan gua kosong terkontrakan penuh aja kagak ngomong gua lagi coba ini kontrakan gua lagi penuh antara kan begitu. Nah begitu kontrakan lagi penuh disyukurin karena ini ujian dicoba sama Allah. Lu gua kasih kaya syukur apa kagak, lu gua kasih susah sabar apa kagak begitu. Paman sakara fa inna ma yaskurun nas, siapa orang yang syukur sungguhnya disyukur kepada manusia. Wa man kafara fa innahu kalau dia kufur Allah zat yang maha kaya. Kalau kita ingkar, iya ujian semua. Ya, maka ini kesehatan ujian. Ya, abang syukurin kesehatan abang jalan ke majlis taklim atau kita sholat berjamaah ke musola. Itu insyaallah udah berkah, pokoknya berkah. Coba jajalin apa? Berkah, kita yakin husnuzon Allah maha ya segalanya tuh. Wasukunil qalbi, hati jadi tenang. Kalau qanaah merasa cukup. Indah ada bin maklufat, di waktu tidak adanya perkara yang disenengin udah seneng aja. Kenapa? Karena kita tahu semua ini segala-galanya ridho Allah. Ya, la taharrak biiznillah. Kita nggak bisa gerak terkecuali semua izin Allah. Syukur ini kita dikasih bergerak. Kaki kita alhamdulillah bisa bersilah. Ya alhamdulillah kita jalan bagus, berdirinya bagus, kagak miring. Coba kalau yang pada miring jalannya itu. Ya, nyempak didorong pakai roda umpamanya. Nah, ini kita lagi dikasih sehat. Jalanin kesehatan kita dalam ibadat Allah sebelum datangnya sakit. Ya, jalanin ya ibadat kita sama Allah masih muda sebelum datang tua. Kalau masih muda enak nih kayak begini nih. Ada angin kayak kagak kayak enak jalan. Coba kalau udah tua. Udah umur 70 baru mau ngaji, jalan, baru 2 tindakan. Ya, jalan tong, gua kagak kuat dari mana tong. Ya, iya tuh enak kalau masih muda. Ya. Masih muda ngapain aja enak. Bakal pelajaran sama kita. Dulu kita masih muda. Tidur di musola, begitu dibangunin sebagian subuh lari ke bawah pohon mangga ubi, nutur kita keletak kagak ngapa-ngapa. Ya, mangga ubi asem banget malam-malam dimakan. Tuh kalau masih muda. Coba sekarang mau makan, ya
Kalau lu kagak jemplingan, asam lambung asem, ya itu nah. Nah ini, nah makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, ijtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 sebelum datangnya yang 5. As-sababakah, waktu lagi masih muda, gunain kemudahan kita ibadat sebelum datangnya tua. Jadilah kamu orang yang pemuda, bagikan kayak orang tua. Jangan orang tua jadi kayak pemuda, jelek. Kalau udah aki-aki jadi kayak laga muda, jelek. Lu udah aki-aki, udah umur 80 pakai lepis lagi, pakai kaca, pakai sisir, nyisir mulu lagi. Enggak boleh ada kaca sesion nyisir. La ilallah ya. Coba kalau anak udah umur 80 laganya laga muda. Kalau anak muda belaga tua masuk ke majelis taklim udah cakep aja. Yang namanya majelis taklim tuh nggak ada yang jelek, ya cakep aja. Orang tua masuk ke majelis taklim cakep, anak muda masuk ke majelis taklim cakep. Tapi kalau orang tua masuk TK, coba kira-kira gimana loh? Main prosodan, ya. Nah ini bagus semua nih, ya. Nah maka mari abang-abang ya, jangan nasihat ulama kita yang dicatat dalam kitab ini. Momentum kita jadikan meningkatkan kesadaran kita, ya. Kita hidup dari mana mau ke mana. Apakah kita punya cukup bekal apa enggak besok? Maka oleh kenanya, mumpung kita masih dikasih sehat, ya marilah kita cari bekal akhirat sebanyak-banyaknya buat kebahagiaan kita besok di negeri akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa bihamdihi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu wa syukru ma yamli jalil karim azim syurran kana masyaallah sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa la tanajina ya jami' wa la taqdilana ya jami' al ajal wa tadhiruna ya jami' syai'an wa turmana bi indaka darajat wa tuballighuna bi salaya min jami' arad wa bidal mawad wa sami' wa min da'wat ya qadir al rabbana salamna musana wa lam tawfirana tarhamna la nakunna min al-ghafilin wa bala qulubana jadidana hablana min ladin rahmatin innaka rahman birrahman wa inna ala jinazabuna bil iman wa la tajal bi qulubina illa lillazina amanu rabbana innaka rahim nasal wa la qala biha wa syada sabata bidina wa dunya wal akhirah rabbana lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana taqabbal minna innaka antal tawwabur rahim wa inna bina ila sya'al la ghina sirtal mustaqim nabi al-jannah wal hidayah warhamma ma qamaru baina sayyidil jami' simina wa rahmatul minna wa inna malama wa nasalqal huda taqawla wa la ilaha illa anta ridha wa jannah wa na'udzu bika min nar ya rabbal alamin la ilaha illa anta inna min az-zalimin la ilaha illa anta inna min az-zalimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azani wa daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, kita berkali.